गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। आज આપણે પ્રક્રિયાના હિસાબો 1 માં સમ નંબર 11 લેશું। કાલ જેવો જ સમ ફક્ત એક બે નવા ટોપિક આવે છે। શરૂઆત કરીએ। વરદા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની લિમિટેડનું ઉત્પાદન તૈયાર માલના સ્ટોક ખાતે લઈ જતા પહેલા 3 પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે। માર્ચ 2013 દરમિયાન ઉત્પાદનને લગતી માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે। कीधु है प्रक्रिया 1, 2 और 3 और विगतो आपेली है। वपरायेल काचो माल टन में आपेलू है। हवे किलो में आप्युं हो तो किलो लखवुं और टन में आप्युं हो तो टन और एकमों आप्युं हो तो एकमों में लखवुं। वपरायेल काचो माल आपणे टन में आप्यो है। पछी टन दीठ मालनी पड़तर किंमत आपी है। प्रत्यक्ष मजूरी और उत्पादनना सिरोपरी खर्च आपेला है। प्रक्रिया ने लीधे टनेज में खाद आपेली है। आ वस्तु याद राखजो। प्रक्रिया ने लीधे टनेज में खाद आपेली है। दाखल करेल एकमनी टकावारी आपेली है बधामां। पछी कीधुं छे प्रक्रिया ने लीधे भंगार दाखल करेल एकमना टका। काले आपणे समझोयुं हतुं ने एमां सामान्य बगाड़ आपेलुं हतुं। अहींया भंगार एटले ज शुं थाय, सामान्य बगाड़ थाय। पण अहींया बे टाइपनी वस्तु आपेली छे तो तमने एम थशे के आ बनेमां फरक शुं, भंगार अने खादमां। तो अमुक वस्तु एवी होय ने के तमे माल सामाननुं क्यांय पण जवा देता हो, ट्रांसपोर्टेशन करता हो अथवा तो कोईपण रीते उत्पादननी बीजी प्रक्रियामां जतुं होय तो बगाड़ थई जतो एने आपणे शुं कहेता होय छे, भंगार कहेता होय छे। सामान्य रीते बगाड़ थतो एने आपणे भंगार कहेता होय छे। अने एने खराब थयेलो माल छे एने भंगार तरीके आपणे वेची सकीए छीए अने एनी उपज किंमत होय छे। दरेक दाखलामां आम आपेલું हशे के बगाड़नी टकावारी आपेली हशे, दाखल करेल एकमना टका, अने बगाड़नी वेचाण किंमत तमने टन दीठ आपेली हशे। ज्यारे खाद एटले शुं, वजन में घट पड़े एने आपणे जनरली खाद कहेता होईए छीए के भाई आपणे अहींयाथी त्यां मोकल्यो। दाखला तरीके पेट्रोलियम पेदाश होय तो पेट्रोल तमने एक जग्याएथी बीजी जग्याए मोकलो तो 10 लीटरमांथी जराक खुल्लुं रही गयुं होय तो बाष्पीभवन थई जाय, एटले के एनी वजन घट थई जाय। 10 लीटर तमे राखो, थोड़ीक वार पछी जो खुल्लुं रही गयुं होय तो ए उडी जाय पेट्रोल। तो एवा समये जे खाद वजननी खाद होय छे के घट होय छे ने एने आपणे खाद के घट कहेता होईए छीए। अने खाद के घट होय ने एनी उपज किंमत न होय। आ मेन वस्तु, आ टॉपिक ध्यान राखजो। अने छेल्ले कीधुं छे खरेखर उत्पादन टन में केटलुं थयुं। प्रक्रिया 1, प्रक्रिया 2 अने प्रक्रिया 3 छेल्ले कीधुं छे एक प्रक्रियानो तैयार माल बीजी प्रक्रियाना काचा माल तरीके ट्रांसफर थाय छे अने प्रक्रिया 3 नो तैयार माल गोडाउन खाते लई जवामां आवे छे। एक पण प्रक्रियामां शरूआतनो के आखरनो स्टॉक, चालू कामनो स्टॉक कोई छे नहीं, एटले चालू काम कोई छे नहीं। उपरनी माहिती परथी प्रक्रियाना खाता तैयार करो अने दरेक प्रक्रियानी एकम दीठ पड़तर किंमत शोधी काढो। तदुपरांत असामान्य बगाड़ के वधारो होय तो एनुं पण खातुं तैयार करो। क्लियर? जेम काले कीधुं हतुं एम ज आपणे करवानुं छे। प्रक्रिया 1, 2 અને 3 નું ખાતું અને જો પ્રક્રિયામાં અસામાન્ય બગાડ કે વધારો બેમાંથી એક હોય જે હોય એનું ખાતું બનાવવાનું રહેશે। કરીએ સ્ટાર્ટ આપણે। પ્રક્રિયા 1 प्रक्रिया 1 में आपणे फॉर्मेट सेम ज छे, एटले काले मैं तमने कीधुं हतुं के पेलो लेक्चर समझायो एटले कि आखुं फॉर्मेट खबर पड़ी गई तो पछी सेम ज छे। क्लियर? करीए। दाखल करेल माल टन में आप्यो छे, केटलो छे? पहली प्रक्रिया में 1100 टन आपेलो छे अने पड़तर आपी छे 180 टन दीठ मालनी पड़तर 180 एटले 1100 गुण्या 180 करीए तो 1,98,000 मळशे। पछी कीधुं छे प्रत्यक्ष मजूरी अने परोक्ष खर्च आपेला छे 46,000 अने 12,300 रुपया। 12,300 रुपया। अने पछी कीधुं छे खाद। हवे खाद अने सामान्य बगाड़ एटले के जेने भंगार कीधुं छे अहींया ई बने क्यां लखाशे? प्रक्रियामांथी जावक थाय एटलो माल घटे एटले 1100 दाखल करेल माल एटले प्रक्रियामां आव्यो अने प्रक्रियामांथी गयो ई आपणे जमा साइड बतावीए छीए। तो खाद बतावशुं। दाखल करेल एकमोना टका कीधा छे 5%। तो के दाखल करेल एकमो केटला? 1100 एकमना 5% लेशो एटले मळशे तमने 55। अने मेन विगत अहींया एवो तो हांसियामां लखी नाखजो आगळ। खाद के घटनी उपज किंमत न होय। आ पॉइंट, आ दाखलानो मेन पॉइंट। खाद के घटनी उपज किंमत न होय। क्लियर? एटले आपणे उपजमां शुं करशुं? डेश करी नाखशुं। पछी कीधो छे भंगार, जेने आपणे शुं कही शकीए? सामान्य बगाड़।
એ દાખલ કરેલ એકમોના 10% આપ્યો છે, એટલે દાખલ કરેલ એકમો કેટલા છે આ પ્રક્રિયામાં 1100 ના આપણે કેટલા લેશું 10%, એટલે તમને મળશે 110. અને એની ઉપજ કિંમત હંમેશા સમમાં તમને આપી દીધી હશે. બગાડની વેચાણ કિંમત કેટલી કીધી છે 120 રૂપિયા. 120 લેખીએ 110 ટન ગુણ્યા 120 રૂપિયા એટલે તમને મળશે 13,200. ક્લિયર? 13,200 મળશે. પછી તમે લખશો મેઇન વિગત. ઉત્પાદિત માલ આપેલો છે, કેટલો આપેલો છે 935 એકમો. પહેલી પ્રક્રિયાનો તૈયાર માલ 935 એકમો ક્યાં લઈ જશું આપણે? પ્રક્રિયા 2 ખાતે લઈ ગયા 935. હવે આટલું લખ્યા પછી આપણે પહેલે શું કરવું પડે? તો કે અસામાન્ય બગાડ કે વધારો છે કે નહીં ચેક કરવું પડે. તો ચેક કરીએ. 1100 એકમો દાખલ કર્યા હતા. પહેલી પ્રક્રિયામાં 1100 એકમો દાખલ કર્યા, એમાંથી 55ની ઘટ થઈ અને 110 ભંગાર થયો, તો 935 એકમો જ બચે છે. એનો મતલબ શું થયો? પહેલી પ્રક્રિયામાં અસામાન્ય બગાડ પણ નથી અને અસામાન્ય વધારો પણ નથી. આ મળી જાય એટલે તમે શું કરશો? આની પડતર શોધવી પડે કે કેટલા રૂપિયામાં પડ્યો પ્રક્રિયા 1ના અંતે માલ સામાન. તો કે સામાન્ય ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર શોધવાનું સૂત્ર શું છે? તો કે NC ભાગ્યા NP, નોર્મલ કોસ્ટ એટલે કે સામાન્ય પડતર ભાગ્યા, આજે લખું છું પછી યાદ જ રહી જશે, સામાન્ય પડતર ભાગ્યા સામાન્ય ઉત્પાદન. એનો મતલબ શું થાય? સામાન્ય પડતર એટલે અહીંયા કુલ પડતર માઇનસ સામાન્ય બગાડની ઉપજ હોય એ બાદ કરી નાખીએ તો આપણે સામાન્ય પડતર મળી જાય. અને કુલ પડતર સામાન્ય ઉત્પાદન કોને કહેશું? તો કે 1100 માઇનસ 55 એટલે કે ઘટ અને ભંગાર બંને બાદ કરી નાખીએ એટલે શું મળી જાય? સામાન્ય ઉત્પાદન. તો કે કરી નાખીએ 1,98,000 પ્લસ 46,000 પ્લસ 12,300 એટલે તમને મળશે 2,56,300 માઇનસ સામાન્ય બગાડની ઉપજ 13,200 ભાગ્યા આપણે કરશું સામાન્ય ઉત્પાદન કેટલું? તો કે 1100 માઇનસ 55 માઇનસ 110. 1100 માઇનસ 55 માઇનસ 110 એટલે તમને મળશે 935 એકમો. તો કે 2,43,100 ભાગ્યા 935 કરીએ એટલે આપણે મળી જશે 260 રૂપિયા એકમ દીઠ પડતર. ક્લિયર? 260 રૂપિયા કરી નાખીએ ટોટલ. તો કે આ સાઈડનું ટોટલ આવશે તમારું 2,56,300 અને સેમ આ સાઈડનું પર થવું જોઈએ 2,56,300. સોરી મેં અહીંયાથી લખ્યું 2,43,100 ગુણાકાર કરશું 935 ગુણ્યા 260 એટલે તમારું મળ્યું હશે 2,43,100 અને ટોટલ મળી જશે. બીજી એક ટ્રીક કે આ પ્રક્રિયામાં શું હતું? તો કે અસામાન્ય બગાડ કે અસામાન્ય વધારો નહોતો એટલે તમે આ સાઈડનું ટોટલ કરો અને આ સાઈડનું ટોટલ કરો એકમો અને રૂપિયાનો એટલે પૂરતી વિગત જ શું હતી? આ હતી. એટલે તમને આ રકમ મળી જાય એટલે ભાગ્યા 935 કરો તો પણ તમને એકમ દીઠ પડતર મળી જાય. પણ આવું ક્યારે બને? જ્યારે અસામાન્ય બગાડ અને અસામાન્ય વધારો ના હોય. બાકી તમને NC ભાગ્યા NP કરીને એકમ દીઠ પડતર શોધવી જ પડે. ક્લિયર? હવે કરીએ પ્રક્રિયા 2નું ખાતું. અસામાન્ય બગાડ કે વધારો નથી એટલે એનું ખાતું બનાવવાનું નથી. પ્રક્રિયા 2માં સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થશે? તો કે પ્રક્રિયા 1 ખાતેથી લાવ્યા. કેટલા એકમો? તો કે 935 એકમો. કઈ કિંમતે? 2,43,100ની કિંમતે. આ ક્લિયર છે? કાલે પણ કીધું હતું પહેલી પ્રક્રિયાનો તૈયાર માલ બીજી પ્રક્રિયાનો શું થાય? કાચો માલ બને. હવે મેઇન વિગત કાલે જે સમમાં નહોતો આવ્યા એવા 2 ટોપિક, એક ગટ અને ખાધનો ટોપિક અને બીજી વાત કરીએ તો આ સમમાં શું આપ્યું છે? પ્રક્રિયા 1નો માલ તો અહીંયા લઈ જઈએ છીએ પ્રક્રિયા 2માં, પણ પ્રક્રિયા 2માં પણ બીજો વધારાનો માલ પણ આપણે દાખલ કરીએ છીએ. વપરાયેલ કાચો માલ ટનમાં આપેલો છે 65 રૂપિયા ટન દીઠ પડતર આપી છે 120. તો વધારાનો માલ સામાન નાખીએ એકમોમાં તો પણ એ પણ ટનમાં, અહીંયા ટનમાં વિગત છે તો અહીંયા ટન લખવું, એકમોમાં વિગત હોય તો એકમ અને કિલોમાં માલ સામાન દાખલ કર્યો હોય તો કિલો લખવા. અહીંયા લખશું માલ સામાન દાખલ કરેલ વધારાનો માલ સામાન છે 65
ટન અને ટન દીઠ પડતર છે તમારી 120 રૂપિયા. મજૂરી આપી છે 53,100 અને ઉત્પાદનના સિરોપરી ખર્ચા આપેલા છે એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચા આપેલા છે તમને 20,000. આ 65 ટન 120ના ભાવે કર્યા એટલે 65 ગુણ્યા 120 કરીએ તો દાખલ કરેલ માલની કિંમત આવશે આપણી 7800. ક્લિયર? આટલું કર્યા પછી ઘટ અને બગાડની વિગત. તો કે આપણે કીધું છે અહીંયા ખાધ આપેલી છે, દાખલ કરેલ એકમોના 5%. પ્રક્રિયા 2માં અહીંયા મેઇન વિગત યાદ રાખજો. પ્રક્રિયા 2માં ખાધ છે, દાખલ કરેલ એકમના 5%. હવે અહીંયા દાખલ કરેલ એકમ કેટલા? તો કે 935 તો દાખલ કર્યા જ, પહેલી પ્રક્રિયામાંથી આવ્યા એ પ્રક્રિયા 2માં દાખલ કર્યા, પ્લસ બીજા 65 ટન પણ દાખલ કર્યા. એટલે આ પ્રક્રિયામાં દાખલ કરેલ માલ સામાન કેટલો આવશે? 935 પ્લસ 65 એમ કુલ આવશે 1000. એટલે ટકાવારી કોના ઉપર લેવી? 935 ઉપર નહીં, 935 પ્લસ 65 ટન ટોટલ આ પ્રક્રિયામાં દાખલ કરેલ માલ સામાન કેટલો છે? 1000ના 5%. એટલે તમારું આવશે 50 એકમો. અને વળી યાદ કરીએ ખાધની ઉપજ કિંમત ન હોય એટલે કરશું ડેશ. સામાન્ય બગાડ આપી દીધો છે દાખલ કરેલ એકમના 10%. એટલે 1000ના 10% કરશો તમે 100 એકમો. અને એની ઉપજ કિંમત આપી છે દરેક સમમાં આપેલી જશે 180 લેખે. એટલે તમને મળશે 18,000 રૂપિયા ભંગારની ઉપજ કિંમત. અને છેલ્લે કીધું છે તૈયાર માલ. ખરેખર ઉત્પાદન ટનમાં આપ્યું છે 825 એકમો. આ પ્રક્રિયા 2નો તૈયાર માલ એ શું થાય? ક્યાં લઈ જવાય? પ્રક્રિયા 3 ખાતે. એટલે લખશું પ્રક્રિયા 3 ખાતે લઈ ગયા 825 એકમો. હવે મેઇન વિગત શું આવે? આટલું કર્યા પછી આટલી વિગતો મૂકી દેવાની. દાખલ કરેલ માલ સામાન, વધારાનું માલ સામાન, મજૂરી કે પરોક્ષ ખર્ચા હોય એ. જમા સાઈડ તમે ખાધ કે ઘટ કે સામાન્ય બગાડ આપેલું હોય તો એ લખશું. અને આ પ્રક્રિયાનો તૈયાર માલ હોય એ તમે આગળની પ્રક્રિયામાં, એના પછીની પ્રક્રિયામાં લઈ જશો. આટલું કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું છે? એકમોનું કે અહીંયા ટન છે, એકમ કે ટન જે હોય એનું કોલમનું ટોટલ કરવાનું. એટલે તમને ખબર પડશે કે અસામાન્ય વધારો કે અસામાન્ય બગાડ છે કે નહીં. તો બંને સાઈડનું ટોટલ કરીએ. જો આ સાઈડ ખૂટશે તો શું આવશે? અસામાન્ય વધારો. અને જમા સાઈડ ખૂટે તો તમે શું કહી શકો? અસામાન્ય બગાડ. ક્લિયર? તો કરીએ ટોટલ 935 પ્લસ 65 એટલે 1000 એકમો દાખલ કર્યા હતા. આ તો ટ્રીક છે કે આ સાઈડ ખૂટે તો અસામાન્ય વધારો અને આ સાઈડ ખૂટે તો અસામાન્ય બગાડ. પણ ખરેખર કોન્સેપ્ટ શું છે કે આપણે 1000 એકમો દાખલ કર્યા, એમાંથી 50 અને 100 એકમો ઘટ અને બગાડના થયા તો ટોટલ 850 એકમો બનવા જોઈતા હતા. એની જગ્યાએ બન્યા કેટલા? 825. એના મતલબ શું થયો? 850 એકમો બનવા જોઈતા હતા અને 825 બન્યા. દેટ મીન્સ 25 શું થઈ ગયું? વધારાનો બગાડ, જેને આપણે શું કહીએ? અસામાન્ય બગાડ. વધારાનો જે બગાડ થઈ જાય એ શું કહેવાય? કુદરતી કારણોસર ન હોય, એ શેના કારણે? માણસોની કે કોઈની બેદરકારીના કારણે આપણા કર્મચારીઓએ વ્યવસ્થિત ઉત્પાદન ન કર્યું હોય, વ્યવસ્થિત પ્રક્રિયા ન થઈ હોય તો બને. એટલે આપણે અહીંયા લખશું અસામાન્ય બગાડ. કેટલા એકમો? 25 એકમો. ક્લિયર? જે તમે શોધી આવ્યા છો. હવે આ બંનેની પડતર આપણી પાસે છે નહીં તો આપણે શું કરશું? સામાન્ય ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર સૂત્ર શું છે? NC ભાગ્યા NP. NC એટલે નોર્મલ કોસ્ટ, એટલે કે કુલ પડતર માઇનસ સામાન્ય બગાડની ઉપજ કરીએ તો ટોટલ આ સાઈડનું માઇનસ સામાન્ય બગાડની ઉપજ 2,43,100 પ્લસ 7800 પ્લસ 53,100 પ્લસ 20,000 એટલે તમને મળશે 3,24,000. માઇનસ કરશો તમે સામાન્ય બગાડની ઉપજ 18,000 એટલે તમને મળશે 3,06,000. અને છેદમાં લેશો તમે શું લેશો? નોર્મલ પ્રોડક્શન એટલે સામાન્ય ઉત્પાદન એટલે દાખલ કરેલ એકમો 1000 માઇનસ ખાધના એકમો, ખાધ હોય કે ઘટ હોય એના એકમો માઇનસ સામાન્ય બગાડના એકમો.
ભૂલથી પણ અસામાન્ય બગાડ કે અસામાન્ય વધારાના એકમ ન લેવાઈ જાય, ધ્યાન રાખજો. 1000 - 50 - 100 એટલે મળશે 850. 3,06,000 ભાગ્યા 850 એટલે તમને મળશે 360 રૂપિયા એકમ દીઠ પડતર. આ શેની પડતર મળી? સામાન્ય ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર. એ પ્રક્રિયા 3 ખાતે લઈ ગયેલ એકમોની પણ પડતર ગણાય અને અસામાન્ય બગાડ કે અસામાન્ય વધારો હોય એની પણ પડતર ગણાય. કરી નાખીએ 360 × 25 એટલે તમને મળશે 9,000 અને 360 × 825 એટલે તમને મળશે 2,97,000. કરી નાખીએ ટોટલ 2,97,000 પ્લસ 9,000 પ્લસ 18,000 એટલે તમને મળશે 3,24,000 અને સેમ આ સાઈડનું ટોટલ પણ ઓલરેડી મળ્યું હતું આપણે 3,24,000 લખી નાખીએ. ટનનું ટોટલ આવશે 1,000 એકમો. ક્લિયર? પ્રક્રિયા 2 ખાતું પૂરું થયું. પ્રક્રિયા 2 ખાતું પૂરું થયું એટલે કોઈ પણ પ્રક્રિયા ખાતું બનાવી લો, એમાં અસામાન્ય બગાડ કે વધારો હોય તો એનું ખાતું બનાવવાનું હોય છે. સોરી, અહીંયા ટાઇટલ અહીંયા જગ્યા ન હોવાના કારણે અસામાન્ય બગાડનું ખાતું ટાઇટલ મારી દેજો. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય અસામાન્ય બગાડનું ખાતું? તો કે અહીંયા જમા સાઈડ છે, ક્રોસ એન્ટ્રી આવે આ ખાતામાં. પ્રક્રિયા ખાતેથી લાવ્યા અસામાન્ય બગાડ ક્યાંથી લાવશું? પ્રક્રિયા 2 ખાતેથી લાવ્યા. કેટલું થશે? 25 ટન 9,000ના ભાવનું. હવે અસામાન્ય બગાડ છે એટલે બગાડ તો આપણે ભંગાર જેવી જ થયું, વધારાનો બગાડ થઈ ગયો. જે કેવી રીતે વેચશું આપણે? તો કે જેમ સામાન્ય બગાડ વેચી છે એમ જ વેચશું ને. સામાન્ય બગાડની કિંમત આપણે કેટલી આપેલી છે? પ્રક્રિયા 2માં 180 રૂપિયા ઉપજ કિંમત આપી છે, એ જ રીતે વેચી નાખીએ આ બગાડને પણ. તો જમા સાઈડ આ બગાડ વેચશું એટલે ઉપજ થશે રોકડ ખાતે ઉપજ કેટલી? તો કે જેટલી સામાન્ય બગાડની છે એટલા ભાવે જ વેચશું. 25 ટન 180ના ભાવનું એટલે ઉપજ કિંમત તમને મળશે 4500. હવે 9,000ની વસ્તુ હતી એના 4500 જ ઉપજ્યા એટલે શું ગયું? ખોટ ગઈ. જે ક્યાં લઈ જશો? નફા નુકસાન ખાતે. ખોટ કેટલા? 4500 રૂપિયા. કરી નાખીએ બે સાઈડનું ટોટલ 25 ટન અને 9,000 રૂપિયા. આપણે ખબર છે કે અસામાન્ય બગાડ હોય તો ખોટ જ આવે અને અસામાન્ય વધારો હોય તો નફો આવે. કરીએ સેમ વે. પ્રક્રિયા 1 2 આવડી ગયું તો પ્રક્રિયા 3 તો સાવ સહેલું. પ્રક્રિયા 3માં શરૂઆત કરશું. પ્રક્રિયા 2 ખાતેથી લાવ્યા. કેટલા લાવ્યા એકમો? તો કે 825 એકમો 2,97,000ની કિંમતે. 825 ટન 2,97,000ની કિંમતે. પછી વાત કરીએ પ્રક્રિયા 3માં કંઈ માલ સામાન એડ કર્યો છે? તો કે હા, પ્રક્રિયા 3માં પણ આપણે 75 એકમો 350ના ભાવના એડ કર્યા છે. તો લખી નાખીએ માલ સામાન મજૂરી અને પરોક્ષ ખર્ચા જેટલા થયા હોય એટલા. તો કે માલ સામાન છે 75 એકમો કેટલા ભાવના? 350ની કિંમતે દાખલ કર્યા છે એટલે 75 × 350 તમને મળશે 26,250. ક્લિયર? 26,250. મજૂરી તમને કીધી છે 18,050 અને પરોક્ષ ખર્ચા 7,000 થયા. પછી આપેલું છે ખાદ. ક્યાં લખાય ખાદ? પ્રક્રિયા ખાતાની જમા બાજુ, કારણ કે એટલો માલ ગયો. ખાદ છે દાખલ કરેલ એકમના 5%. ફરીથી રિપીટ કરું છું, કોઈ પ્રક્રિયામાં આગળની પ્રક્રિયાથી લાવેલ માલ સામાન તો હોય જ, પણ વધારાનો માલ સામાન જ્યારે ટનમાં દાખલ કરતા હો ત્યારે ખાદના કે સામાન્ય બગાડની ટકાવારી કુલ દાખલ કરેલ એકમોની લેવી. 825 + 75 એટલે 900 એકમો પ્રક્રિયા 3માં તમે દાખલ કર્યા છે, એના 5% કરીએ એટલે તમને મળશે 45. ફરીથી વાત કરીએ, ખાદની કે ઘટની ઉપજ કિંમત ન હોય, તમે હાંસિયામાં આવી નોટ લખી જ નાખજો. સામાન્ય બગાડ છે દાખલ કરેલ એકમના 10%. તો કે 900ના 10% એટલે તમને મળશે 90 એકમો ને એની ઉપજ કિંમત હંમેશા તમને સમમાં આપી દીધેલી હશે. બગાડની વેચાણ કિંમત કેટલી આપી છે પ્રક્રિયા 3માં? 300 રૂપિયા. એટલે 300 × 90 ઉપજ કિંમત થશે તમારી 27,000. અને છેલ્લે માહિતી આપેલી છે ખરેખર ઉત્પાદન ટનમાં
780 એકમો। હવે મેઇન વિગત અહીંયા આવે કે પ્રક્રિયા 1નો માલ પ્રક્રિયા 2 ખાતે લઈ ગયા, પ્રક્રિયા 2નો માલ સામાન આપણે પ્રક્રિયા 3 ખાતે લાવ્યા। હવે અહીંયા તો માલ તૈયાર થઈ જાય છે એટલે ક્યાં લઈ જાશું? તૈયાર માલ ખાતે, ગોડાઉનમાં લઈ જાશું। ક્લિયર? બધી જ વિગતો લખી નાખ્યા પછીનું સ્ટેપ શું છે તો કે અસામાન્ય બગાડ કે વધારો છે કે નહીં ચેક કરી લો। તો કે આપણે ટોટલ 825 પ્લસ 75 એકમો એટલે કુલ 900 એકમો દાખલ કર્યા હતા, એમાંથી 45 ટન ઘટ થઈ અને 90 ટન આપણે સામાન્ય બગાડ થયો। તો 765 એકમો બનવા જોઈતા હતા પણ 780 બન્યા, એટલે 765 બનવા જોઈતા હતા અને 780 બન્યા। એનો મતલબ શું? વધુ એકમો બન્યા, એટલે સારું કહેવાય, એને કહેવાય અસામાન્ય વધારો। અને બીજી ટ્રીક આપણે શું કરીએ છીએ કે બે સાઈડનું ટોટલ કરો, તમારી અહીંયા ખૂટે છે 15 એકમો તો શું આવશે? અસામાન્ય વધારો, અને જમા સાઈડ ખૂટે તો તમારું શું આવે? અસામાન્ય બગાડ આવશે। ક્લિયર? 15 એકમો અહીંયા આવે અસામાન્ય વધારો। સામાન્ય ઉત્પાદનની એકમ દીઠ પડતર શોધી લઈએ તો NC ભાગ્યા NP એટલે તમને મળશે કુલ પડતર અહીંયાનું ટોટલ 2,97,000 પ્લસ 26,250 પ્લસ 18,000 પ્લસ 7,000 એટલે તમને મળ્યું 3,48,250 માઇનસ કરશો તમે સામાન્ય બગાડની ઉપજ માઇનસ 27,000 એટલે તમને સામાન્ય પડતર મળશે 3,21,250 ભાગ્યા સામાન્ય ઉત્પાદન કેટલું? ભૂલ ન થાય, અસામાન્ય વધારો કે અસામાન્ય બગાડો તો એના એકમ ન લઈ લેતા। 825 પ્લસ 75 એટલે તમે 900 એકમો દાખલ કર્યા હતા, માઇનસ 45 ઘટ થઈ અને 90 તમારું સામાન્ય બગાડ થયો। તો સામાન્ય ઉત્પાદન કેટલું થવું જોઈએ? 900 માઇનસ 45 માઇનસ 90 એટલે 765 એકમો સામાન્ય ઉત્પાદન થવું જોઈએ। પડતર શોધી લઈ 3,21,250 ભાગ્યા 765 એટલે તમને મળશે 420 રૂપિયા। 420 રૂપિયા। ક્લિયર છે? હવે 420 રૂપિયા પડતર મળી એટલે એને ગુણાકાર અહીંયા કરી દેશો 420 અસામાન્ય વધારાની અને આની પડતર પણ એટલી જ, એટલે 15 ગુણ્યા 420 કરશો તમને મળશે 6300 અને 780 ગુણ્યા 420 કરશો એટલે તમને મળશે 3,27,600। બંને સાઈડનું ટોટલ કરી નાખીએ 3,54,600 3,54,600 આ સાઈડનું આવશે 915 અને અહીંયા પણ આવશે 915। ક્લિયર? કરી નાખીએ અસામાન્ય વધારાનું ખાતું। અસામાન્ય વધારો છે એટલે અહીંયા બનશે અસામાન્ય વધારાનું ખાતું। તો કે કેમ બનશે? પ્રક્રિયા ખાતામાંથી પહેલે લઈ આવશો તમે ક્રોસ એન્ટ્રી, એટલે અહીંયા આવશે પ્રક્રિયા 3 ખાતેથી લાવ્યા કેટલા? 15 ટન 6300 રૂપિયાના ભાવનું। હવે અસામાન્ય બગાડ હોય તો બગાડ તો ભંગાર જેમ જ વેચાય, જેમ સામાન્ય બગાડ વેચીએ એમ જ વેચીએ, પણ અસામાન્ય વધારો એટલે ધાર્યું તો એના કરતાં વધુ ઉત્પાદન થયું એટલે સામાન્ય બગાડ ઘટ્યો, એટલે તમે અહીંયા શું લખશો? સામાન્ય બગાડની ઓછી ઉપજ। 15 એકમો કયા ભાવના? સામાન્ય બગાડની જે ઉપજ છે એ જ, એટલે કે 300ના ભાવના, એટલે તમે કરશો 4500। ખાતું કરીએ બંધ, ટન 15 ટન બને સાઈડ, અહીંયા 6300 માઇનસ 4500 એટલે તમને મળશે 1800, જે શું કહેવાય? નફો। ક્યાં લઈ જશું? નફા નુકસાન ખાતે। એક વસ્તુ કરેક્શન કરજો, અહીંયા તમારું અહીંયા 18,050 હતું એ ટોટલમાં રહેવાનું રહી ગયું હતું, એટલે તમે અહીંયા 3,48 કેટલા આવશે? 300 આવશે। એમાંથી તમે બાદ કરશો 27,000 એટલે તમારો આન્સર આવશે 3,21,300।
3,21,300 ભાગ્યા 765 કરશો એટલે એક્ઝેક્ટ 420 આવશે. જનરલી ક્યારે એકમ દીઠ પડતર પોઈન્ટમાં નહીં હોય. મેં રાઉન્ડ ઓફ કર્યા હતા, 419.90 ઉપર હતા એટલે રાઉન્ડ ઓફ કર્યા હતા, પણ અહીંયા ટોટલમાં 50 લેવાનું રહી ગયેલું હતું. એટલે તમે એ 50 લેશો એટલે 250 + 50 એટલે 300 ટોટલ થતું હતું. 3,48,300 માઇનસ 27,000 એટલે 3,21,300 ભાગ્યા તમે કરશો 3,21,300 ભાગ્યા 765 કરશો એટલે એક્ઝેક્ટ 420 આવે છે. ક્લિયર?